Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare
Hare Krishna, everyone. Extremely sorry again. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Bol. না ক্লাসটা এখনো শুরু হয়েছিল না। ওকে, হরি বল। হরে কৃষ্ণ। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतगति वैष्णवबृंद की जय। প্রথমেই বলি সকলকে, সকলের চরণে ক্ষমা প্রার্থী আমি। আই এম এক্সট্রিমলি সরি, এগেইন ইটস লিটল লেট, সরি। অ্যান্ড আমরা আজকে থার্ড অধ্যায় পড়ব। সো আমি সকলের কাছে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা এতক্ষণ এতটা পেশেন্স নিয়ে ইউ অল আর সিটিং টিল এতক্ষণ ধরে আছেন। তো ইটস এক্সট্রিমলি ব্লেসিংস। ওকে, হরে কৃষ্ণা, হরি বল। থ্যাংক ইউ। বলছি ভয়েসটা ক্লিয়ার আছে? ভয়েসটা শোনা যাচ্ছে? ইজ ইট ক্লিয়ার মাই ভয়েস? কালকে যেটা, হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হরে কৃষ্ণা। जयो राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जयो राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। जय श्रीला गुरुदेव। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरे कृष्णा, हरि बोल। 1 second.
Hare Krishna. We'll do the Guru Pranam, then we'll start. Okay? Hare. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tashmai Sri Guruve Namah. Sri Chaitanya Manoਭीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नामिने नमः पादाय निताय कृपा पदायिने गौरकथा दामोदर नगर ग्रामतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल so we'll start the class now. I think voice clear, everything is clear. Okay, thank you. Hare Krishna. তো ওয়েলকাম ওয়ান্স अगेन ইস্কন ম্যাঙ্গালুরু রাধা গোবিন্দ মন্দিরের তরফ থেকে আপনাদের সকলকে আবার একবার স্বাগতম সুস্বাগতম ফর দা থার্ড চ্যাপ্টার কর্মযোগ ওকে সো আগের চ্যাপ্টারে আমরা যে সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা পড়ছিলাম সেখানে আমরা কি দেখলাম যে কৃষ্ণ আমাদেরকে কিছু কৃষ্ণ অর্জুনকে কি বলছেন যে ভক্তিযোগ করতে হবে এবং সেখানে কারো কারো মনে এটা প্রশ্ন ছিল যে ভক্তিযোগ যে করব তাহলে তাহলে কর্মযোগ ধ্যানযোগ এগুলো কি হবে বা অ্যাকচুয়াল কর্মই বা কি অর্জুনকে ভগবান বলছেন যে তুমি কর্ম করে যাও কিন্তু সেই কর্ম থেকে তোমার ভালো হবে না খারাপ হবে সেটা নিয়ে তুমি ভেবো না কারণ ভক্তি যোগে করণীয় কর্মের মধ্যে কোনোরকম কোনো ইউ নো নিড টু এক্সপেক্ট এনিথিং কারণ ভক্তি যোগের কর্মের কোনোরকম ভক্তিযোগের কর্মের কোন রকম কোনো ক্ষয় হয় না ভগবান সেটা বললেন কেউ যদি স্বল্প কর্মও করে এতটুকু কর্ম যদি কেউ করে তাহলে সেই কর্মের সে ফলটা পাবে যদি সেটা ভক্তিযোগ হয় তো আজকে আমরা জানবো কর্মযোগ অ্যাকচুয়ালি কি কোন যোগে কর্ম করলে সেটা যোগে পরিণত হয় ওকে বা কিভাবে কর্ম করলে সেটা যোগ বলা যায় কারণ আমরা তো অনেক রকমের কর্ম করে থাকি তো তার মধ্যে কোনটা কর্মযোগ দ্যাট উই উইল নো ওকে अर्जुन उवाच जायसि चेत्कर्म नास्ते माता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयासि केशव हरे कृष्ण অর্জুন বললেন হে জনার্দন হে কেশব যদি তোমার মতে কর্ম অপেক্ষা ভক্তি বিষয়নি বুদ্ধি শ্রেয়তর হয় তাহলে এই ভয়ানক যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়ার জন্য কেন আমাকে প্ররোচিত করছো তো তাহলে এবার অর্জুন ইজ পারফেক্টলি আস্কিং ওয়ান কোশ্চেন পারফেক্টলি কি কোশ্চেন অর্জুন বলছেন হে জনার্দন হে কেশবা তুমি বলছো তোমার মতে কর্ম অপেক্ষা ভক্তি শ্রেয় তুমি আগে আমরা হচ্ছে লাস্ট চ্যাপ্টারে পড়লাম তাই তো যে কর্ম অপেক্ষা ভক্তি শ্রেয় তো তাহলে তুমি আমাকে এই যে গার্সলি ওয়ারফেয়ার এই যে সেই এত লোক মৃত্যু হবে যুদ্ধ মানে মৃত্যু রক্তপাত তো এই যে এত কিছু হবে সেখানে তুমি আমাকে কেন প্ররোচিত করছো কেন তুমি বলছো যে আমি যুদ্ধ করি কেন তুমি আমাকে সে কথা বলছো লেট আস আন্ডারস্ট্যান্ড
তো অর্জুনের মনের মধ্যে দ্বিধা হচ্ছে যে তিনি কর্ম করবেন নাকি তিনি কর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে নেবেন। কারণ অর্জুনের মনের মধ্যে এই ব্যাপারটা চলছিল যে আমি যদি কর্ম ত্যাগ করি এবং ত্যাগ করে যদি সন্ন্যাস নিয়ে নিই, তাহলে আমি বনে গিয়ে ভগবানের নাম কীর্তন করব। তো আমাদেরও অনেকের মনে হয় না অনেক সময় যে আমরা ভাবি যে আমরা কি করব, আমরা হচ্ছে জঙ্গলে চলে যাব বা আমরা কোনো একাকিত্ব জায়গায় থাকবো, বা অনেকেরই মনে এটা থাকে যে এমন একটা দিন আসবে যেদিন আমরা একা একা বা অনেকটা সময় পর আমি যখন বয়স হয়ে যাবে, আমি যখন একা একা, তখন আমি ভগবানের সেবা করবো। কিন্তু ভগবান কি সেটা রেকমেন্ডেশন করছেন? মানে ইজ ইট লাইক রেকমেন্ডিং বাই কৃষ্ণা? তো লেট আস সি কি বলছেন। অর্জুনের কনফিউশনটা তো আমাদের মধ্যেও রয়েছে, সো লেট আস আন্ডারস্ট্যান্ড। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयिषीमवे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयाहमप्नुयाम्। তুমি যেন দ্ব্যর্থক বোধক বাক্যের দ্বারা, মানে ডুয়ালিটি, বিবিল্ডারিং, ওকে, মানে অর্জুন বলছে যে তুমি তুমি দু রকমের কথা বলে আমার বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করছো। তাই দয়া করে আমাকে নিশ্চিতভাবে বলো কোনটি আমার পক্ষে সবচেয়ে শ্রেয়কর। তো আমাদেরও মনে এটা প্রশ্ন হয় যে আমরা জ্ঞান যোগ করবো না ধ্যান যোগ করবো, না ঠিক কিভাবে আমরা ভগবানের সেবায় যে আমরা নিয়োজিত হব সেটা কি যোগের মাধ্যমে? জ্ঞান যোগ, আমরা অনেক যোগের কথা জানি, কর্মযোগ, জ্ঞান যোগ, ধ্যান যোগ, হঠ যোগ, এরকম অনেক যোগের কথা আমরা জানি। তো এইবার প্রশ্ন হচ্ছে অর্জুন এটাই বলতে চাইছেন যে আমি কোন যোগের দ্বারা নিজেকে নিয়োজিত করব, আমি কোন কর্ম করব, কোনটা আমার জন্য বেস্ট হবে। এর আগে আরেকটা কথা বলি, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কি করেছেন মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে না, দ্যাটস দ্য রিজন আই পুট অফ মাই ভিডিও অফ, ওকে, কারণ ভিডিওটা না থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই, ওকে। তো ঠিক আছে, এখন আমার মনে হয় এখন ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ, ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? কারণ ক্লাসটা মেইন, আপনারা ফোকাস করুন হচ্ছে ক্লাসের উপর, কারণ এখানে ছবিটাতে একটুখানি দেখা যায়, বেশি তো সেরকম দেখাই যায় না। থ্যাংক ইউ মাতাজি, হরে কৃষ্ণ। ওকে, সো তুমি আমাকে দু রকমের কথা বলছো, তো তুমি আমাকে কেন দু রকমের কথা বলছো? কারণ আমি তো বুঝতেই পারছি না আমার ঠিক কি করা উচিত, আই এম কনফিউজড। তো ঠিক অ্যাকচুয়ালি না, আমাদেরও ঠিক সেরকমই প্রবলেম হয়, ওকে, উই অলসো হ্যাভ দ্য সেম প্রবলেম, সেম থিং। আমরাও ভাবি যে আমরা ঠিক কি করব, আমাদের কি করা উচিত, কোনটা করলে আমাদের ঠিক হবে। সেই সময় আমাদের কার কাছে যাওয়া উচিত? গুরু, ওকে। গুরুর কাছে গিয়ে আমরা যখন নিজেদের জীবনে আমরা বুঝতে পারি না যে ঠিক আমাদের কি করা উচিত, তখন আমাদের গুরুর কাছে কি প্রশ্ন করা উচিত যে আমরা কি করব। কারণ দেখুন এখানে অর্জুনও গুরু বলতে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি তাকে কি করছেন, তার কাছে তিনি প্রশ্ন করছেন যে কোনটা আমার জন্য শ্রেয়স্কর। তো আপনিও সেরকম দেখুন, আমাদের জীবনে প্রথমে আসে শিক্ষাগুরু এবং তারপরে আসে দীক্ষাগুরু, তাই তো? তো তাহলে দীক্ষাগুরু তো পরে, প্রথমে আপনার শিক্ষাগুরু আসবে, তো শিক্ষাগুরুর কাছে আপনি সেটা জানুন যে আমি কি করব, হোয়াট ইজ মাই ডিউটি, হোয়াট শুড আই ডু, ওকে। এবং সেই যেরকম ঠিক অর্জুন কৃষ্ণের কাছে জেনেছিলেন, ওকে। 1 সেকেন্ড। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरम् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। हरे कृष्ण। যে ব্যক্তি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সংযত করেও মনে মনে শব্দ, রস আদি ইন্দ্রিয় বিষয়গুলি স্মরণ করে, সেই মূঢ় অবশ্যই নিজেকে বিভ্রান্ত করে এবং তাকে মিথ্যাচারী, ভণ্ড বলা হয়ে থাকে। তো যে ব্যক্তি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সংযত করেও মনে মনে শব্দ, রস আদি ইন্দ্রিয় বিষয়গুলি স্মরণ করে, সেই মূঢ় অবশ্যই নিজেকে বিভ্রান্ত করে এবং তাকে মিথ্যাচারী, ভণ্ড বলা হয়। আচ্ছা, আমি এইটার ব্যাখ্যাতে যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন আপনাদেরকে করতে চাই। এই যে আপনারা যে ছবিটি দেখছেন, আচ্ছা এনাকে যদি জাস্ট জাস্ট দেখলাম, জাস্ট চোখ দিয়ে একবার দেখলাম, ভালো করে লক্ষ্য করলাম না, দেখলে কি মনে হবে?
সাধু, তাই তো? কিন্তু যখন আপনি ঠিকঠাক করে লক্ষ্য করবেন তখন দেখবেন তার হাতে কি রয়েছে, একটা সিগারেট, কানে একটি ফোন। তিনি কি করছেন, এনারা হচ্ছে যোগী সেজে মানুষকে ঠকাচ্ছেন। কারণ এনাদের মধ্যে তো মানে কোন রকম কোনো মানে ইন্দ্রিয় কন্ট্রোল নেই, তাই তো? তাহলে এটাই ভগবান কি বলছেন, যে ধরুন যিনি পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সংযত করেও তিনি ভাবছেন যে আমি সন্ন্যাস নিয়ে নিয়েছি, আমি সন্ন্যাসী হয়ে গেছি এবং সবকিছুর জন্য আমি আমার পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়কে আমি ইসে করে নিয়েছি, মানে আমি সংযত করে নিয়েছি। ওকে, আই হ্যাভ কন্ট্রোল মাই সেন্সেস অফ অ্যাকশন। অ্যাকশনের সেন্সেসকে কন্ট্রোল করলে কিন্তু সমস্ত সেন্স কন্ট্রোল হয় না। ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। কারণ দেখুন আসলে অনেক সময় কি হয় না, কিছু কিছু মানুষ আছে, এটা হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, যারা ভগবানের সেবা করতে চান না। দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু দ্য সেবা অফ কৃষ্ণা। কারণ কৃষ্ণের সেবায় অনেক মানে কৃষ্ণের সেবায় অনেক অনেক কিছু করতে হয়। ইউ নিড টু ডু লটস অফ থিং। যারা বলে থাকেন যে যারা মন্দিরে থাকেন তারা কিছুই করেন না, মানে তাদের উচিত কিছুদিন গিয়ে একটু মন্দিরে থেকে আসা, ওকে, মন্দিরের সেবা কার্য করে আসা। তো সেটাই হচ্ছে কথা, যে মন্দিরে কোনো কার্য হয় না। তো সেই জন্যই বলা হয় যে যারা আসলে মিথ্যাচারী, যারা আসলে ভণ্ড, তারা কৃষ্ণ ভাবনাময় সেবা কার্য করতে চায় না। এবং তখন তারা লোককে ঠকানোর জন্য কি করে, তারা ওই ধ্যান করার একটা ভান করে নিয়ে তারা বোঝায় যে আমি তো ধ্যান করছি, তো আমি হচ্ছে যোগী, তো তুমি আমাকে কিছু কারণ দেখুন এরকম তো নয় যে সে খাবে না, খেয়ে বাঁচবে না, তাকে তো খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে। এবার খাবারের জন্য তুমি যদি কর্ম না করো, যেটা প্রভুপাদ বলতেন যে মানে বেঁচে থাকার জন্য মিনিমাম একটা খাবারের দরকার, তো সেই খাবারটার জন্য কর্ম করতে হবে। সেই কর্ম থেকে তুমি যদি উইথড্র করে নাও নিজেকে, তাহলে কে তোমাকে খাবার দেবে? হাউ উইল ইউ গেট? তো এনারা কি করেন, এনারা ভিক্ষে করেন বা কারো দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। কিন্তু এনারা কি, এটা মিথ্যাচারী ভণ্ড, কারণ এদের মধ্যে সাধুতার কিছুই নেই, যোগীর কিছুই নেই। কারণ যোগী যিনি হচ্ছেন পুরোপুরি সমস্ত কিছুকে কন্ট্রোল করে নিয়েছেন, তার তাহলে খিদে, নিদ্রা, তারপরে হচ্ছে সেন্স গ্র্যাটিফিকেশন কিচ্ছু লাগবে না, এগুলো তার কিছু লাগবে না, তিনি অন্য রকমের যোগী। আর আরেকজন হচ্ছেন যিনি যোগী কিন্তু তিনি ভগবানের সেবাতে যোগী, তিনি ভগবানের সেবা করেন। তো এই দু প্রকার ঠিক আছে, বাট ইনি কি ভণ্ড সন্ন্যাসী। ওকে, so you have to be very careful about this. Hare Krishna. यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगमसक्ताश कर्मेन्द्रियाण कर्मयोगम अशक्ता स विशेषते। হরে কৃষ্ণ। কিন্তু যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করে অনাসক্তভাবে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পূর্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেয়। তার মানে কি, ভগবান একদম ক্লিয়ার কি বললেন, যিনি ভক্তিযোগ করেন হি ইজ দ্য বেটার অ্যান্ড বেস্ট দেন হচ্ছে ভণ্ড। কিরকম ভাবে, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করুন, মানে কি, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন সে করছে না, সে গার্হস্থ্য জীবনে থেকেও সে সমস্ত নিয়ম পালন করছে, যে 4টে রেগুলেশন আছে, বর্ণাশ্রমে যেগুলো মানে বর্ণাশ্রমে থাকছেন বা এই সমস্ত কিছু, মানে ধরুন যিনি বর্ণাশ্রমে আছেন তিনি বর্ণাশ্রমের নিয়ম, যিনি গার্হস্থ্যে আছেন তিনি গার্হস্থ্যের নিয়ম, এইরকম। তো সেই জন্য ভগবান বলছেন যে মর্কট বৈরাগ্য হওয়ার চাইতে ভগবানের চরণ কমলে আশ্রয় গ্রহণ করাই হচ্ছে আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এবং সেটা আমাদের কি করে, আমাদের যেটা অ্যাকচুয়াল গোল, হোয়াট ইজ আওয়ার গোল, বৈকুণ্ঠা। তো সেই বৈকুণ্ঠাতে আমাদের নিয়ে যাবে। তো সেই জন্য সাধু হয়ে লোক ঠকানোর ভান না করে ভগবানের সেবাতে যদি মানে নিযুক্ত হওয়া যায়, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট। So do your duty in a detached mode knowing that you are a soul. So ভগবান সেটাই বলছেন অর্জুনকে, যে তুমি একজন ক্ষত্রিয়, তুমি ভাবছো যে তুমি জঙ্গলে চলে যাবে, জঙ্গলে চলে যাওয়াটা তোমার ধর্ম নয়। জঙ্গলে যাওয়ার জন্য অনেকে আছে, মানে যারা হচ্ছেন ব্রাহ্মণ বা মানে যারা যোগ করতে চান বা কিছু, তারা জঙ্গলে চলে গেলেন, বা ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট থিং। বাট তুমি হচ্ছে ক্ষত্রিয়, তো তোমার উচিত যুদ্ধ করা। কিন্তু এবার কথা হচ্ছে, আমাদের প্রত্যেকেরই তো একটা না একটা ব্যাপার আছে। ধরুন একজন সায়েন্টিস্ট, একজন টিচার, একজন মানে সামথিং লাইক দ্যাট। ওকে, তো এইবার কথা হচ্ছে আমাদের কি করা উচিত, আমাদের উচিত যে আমরা যে কাজটি করছি সেই কাজটি ডিট্যাচড মোডে করা। কিরকম ভাবে ডিট্যাচ মোডে করব, ধরুন আপনার বাড়িতে যে কাজের মাসিটি কাজ করতে আসে, সে আপনার বাড়িটিকে সুন্দর করে পরিষ্কার করে সবকিছু ঠিকঠাক করে নিট অ্যান্ড ক্লিন পরিপাটি করে রেখে যায়।
কিন্তু সে যখন কাজ করে তার মনের মধ্যে একটা জিনিস থাকে, আমার বাড়িতে বাচ্চাটা আছে, বাচ্চাটাকে গিয়ে খেতে দেবো, আমার বাড়িতে কিছু কাপড় রাখা আছে কাচতে হবে, আমার বাড়িটা ঠিক করতে হবে, আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে, তার সবসময় বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে। ঠিক সেরকম আমরা এই জগতে এসেছি কিছু কর্ম করার জন্য, এটা আমাদের বাড়ি নয়। তো সেই কর্মটা করুন ডিট্যাচড ভাবে, কিন্তু খুব যত্ন সহকারে। সেটা কিভাবে করবেন? সেটা হচ্ছে ভগবানের সেবা করুন, ডিট্যাচড ভাবে কর্ম করুন। ধরুন আপনি জবে যাচ্ছেন, বাট মনের মধ্যে এটা রাখুন, এই জবটা আমি করছি, কিছু অর্থ উপার্জন করব ঠিকই, কিন্তু সেটার কিছুটা পোর্শন আমার জন্য রেখে বাকিটা আমি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করব, যেটা অ্যাকচুয়ালি গোস্বামীর এবং বৈষ্ণবেরা করে থাকেন। ওকে, সো দ্যাট শুড বি আওয়ার মেইন এইম অফ আওয়ার লাইফ। তাহলেই আমরা ডিটাচ মোডে কর্ম করতে পারবো। ওকে, তো সেটাই অর্জুনকে বলা হয়েছে। লাইক এ পদ্ম পাতা, পদ্ম পাতাতে কি হয় যে জল পড়ে, কিন্তু সেই জলটা কি জমে পদ্ম পাতায়? না, জল জমে না, সেই জলটা পড়ে যায়, অলওয়েজ ইট ইজ ডিট্যাচড। ওকে, 3.8 নিয়তং কুরু কর্মত্বম, নিয়তং কুরু কর্মত্বং কর্মজায়াঃ কর্মণা শরীরায়ত্রাপি চ তে না প্রসিদ্ধেত কর্মণা। হরে কৃষ্ণ। তুমি শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করো, কেননা কর্ম ত্যাগ থেকে কর্মের অনুষ্ঠান শ্রেয়। কর্ম না করে কেউ দেহযাত্রা নির্বাহ করতে পারে না। ভগবান একদম পরিষ্কার ভাবে বলে দিলেন যে কর্ম ত্যাগের চাইতে কর্মের অনুষ্ঠান করো। কিরকম? আপনি ভাবছেন আমি সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে দেবো, বেটার দেন আপনি শাস্ত্রে যে কর্মগুলো বলা আছে সেই কর্মগুলো করুন। ভগবানের সেবা করুন, ভগবানের জন্য রান্না করুন, ভগবানের সমস্ত সমস্ত কর্ম, এভরিথিং ইউ ডু ইট ফর কৃষ্ণা। কারণ বলা হয় যে আপনি যদি কর্ম ত্যাগ করে ফেলেন তাহলে কি হবে? ওই যে আমি বললাম যে কর্ম ত্যাগ করলে আপনি আপনার যে খিদা, আপনার যে ক্ষুধা, সেটাকে আপনি কিভাবে মানে পরিতৃপ্ত করবেন? আপনার শরীরটাকে আপনি কিভাবে মেনটেন করবেন? সম্ভব না তো, আপনাকে তো খেতে হবে। তো সেই জন্য সেই খাবারের জন্য যেটুকু দরকার, সেই জন্য কি করতে হয়? আমাদেরকে কর্ম করতে হয়। কিন্তু সেই কর্মকে কলুষতা থেকে মুক্ত করার জন্য কি করতে হবে? তার মানে এটা কি? কলুষতা মুক্ত মানে কি? কলুষতা মুক্ত কর্ম মানে হচ্ছে যে কর্মে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা নেই, যে কর্মে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা আছে, মানে আমি ইনকাম করছি and I will enjoy my money. I want to buy a big car, I want to buy a big দেখুন হরে কৃষ্ণ, যাদের কোশ্চেন আছে তারা একটুখানি ওয়েট করে যান, এন্ড এট দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস আপনারা কোশ্চেন গুলো করুন। প্লিজ এখন চ্যাট বক্সে চ্যাটে কোনো কোশ্চেন দেবেন না, আই রিকোয়েস্ট ইউ। ওকে, হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, তো হচ্ছে কোথায় ছিল? ইয়েস। সো যদি কর্মতে যদি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা থাকে, মানে আমি আই উইল এনজয়, আই ওয়ান্ট টু এনজয় মাই লাইফ, আই ওয়ান্ট টু এনজয়, মানে আমি মানি ইনকাম করছি, সেই মানিটা আমি আমার জন্য ইউজ করবো, আমি এখানে যাবো ওখানে যাবো, এটা খাবো ওটা করবো, এটা কিনবো ওটা করবো। নো, সেটাতে আপনি জীবনে কোনোদিনও হ্যাপি হতে পারবেন না। নেভার, ইটস নেভার পসিবল। হ্যাঁ, আপনিও তো হবেন 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা, একদিন দুদিন, আবার চিরন্তন হ্যাপিনেস, নিত্য হ্যাপিনেস ইউ উইল নেভার বি এবল টু ডু। আপনি কখনো হতে পারবেন না। তার জন্য কি করতে হবে? তার জন্য সেই কলুষতাময় কর্ম ত্যাগ করে সেই কর্মযোগের প্র্যাকটিস করতে হবে। ওকে, এবং সেই জন্য কি করতে হবে? কর্মজীবনেও সাফল্য লাভ করা যায়, কিন্তু কিভাবে বলুন তো? সেটা যদি আধ্যাত্মিক পথের সাথে জড়িত থাকে, তাহলেই সেটা সম্ভব। টাইপ অফ কর্মা: বিকর্মা, কর্মা, নিষ্কর্মা, অকর্মা। বিকর্মা, বিকর্মা মানে হচ্ছে ব্রেকিং অফ দ্য লস। মানে ধরুন ভগবান বলেছেন যে হচ্ছে, আই জাস্ট গিভ আ স্মল এক্সাম্পল, এটা বললে হয়তো একটু অসুবিধাই হবে। আমি যদি এখন বলি ভগবান বলেছেন যে আমাদের উচিত নয়, শুড নট টেক এনি নন ভেজ অ্যান্ড অল, আমরা তাও খাচ্ছি, তো সেটা ব্রেকিং দ্য লস অফ গড। এবং সেই জন্যই আশেপাশে এত আজ যে জগতে, আচ্ছা ভেবে দেখুন তো আমাদের চারপাশে কত ডিজাস্টার। ওয়াই আমাদের লাইফে এত ডিজাস্টার, আমাদের প্রকৃতিতে এত ডিজাস্টার? কারণ আমরা প্রকৃতির নিয়ম ভাঙছি। প্রকৃতি কার সৃষ্টি? ভগবানের সৃষ্টি। আমরা ভগবানের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ভাঙছি, দ্যাট ইজ দ্য রিজন দিস ডিজাস্টার। ওকে, তো আমি একটি এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই। কোথাও একটা, হরে কৃষ্ণ, কোনো সাউন্ড নেই? Am I muted? No. হরে কৃষ্ণ, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না? প্লিজ আপনারা যদি আমাকে একটু জানান। হ্যাঁ যাচ্ছে, হ্যাঁ সকলেই বলছেন। প্রভুজি আপনার কোথায় কোনো ডিস্টার্ব হচ্ছে? ভলিউম একদম 100 আছে। যারা শুনতে পাচ্ছেন তারা একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেবেন যে হচ্ছে
তাহলে ওটা আপনাদের দিকে নেটওয়ার্ক প্রবলেম। ইয়েস, যাদের শুনতে অসুবিধা হচ্ছে দ্যাট ইজ ফ্রম ইয়োর সাইড নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব। আচ্ছা, যারা ভালো শুনতে পাচ্ছেন তারা একটুখানি লিখে দেবেন চ্যাট বক্সে যে প্রভুজি আর মাতাজি আপনাদের দিক থেকে এটা নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে, তাহলে ওনারা এটা দেখে নেবেন। ওকে, প্লিজ একটু যদি লিখে দেন কাইন্ডলি, দয়া করে। ওকে, থ্যাংক ইউ। হরে কৃষ্ণ। ওকে, সো তাহলে কিরকম বিকর্মা? বিকর্মা মানে হচ্ছে ধরুন একজন হচ্ছে একটা জায়গায় লেখা আছে যে হচ্ছে ইউ শুড নট পার্ক ইউর কার হিয়ার। ওকে, তো এক জায়গায় লেখা আছে যে হচ্ছে আপনি কারটা পার্ক করবেন না। ওকে, তো এবার তখন আপনি কি করলেন, সেখানে গিয়ে আপনি আপনার গাড়িটা পার্ক করলেন। সো ইউ আর ব্রেকিং দ্য লস, ইউ হ্যাভ টু গেট পানিশ। সো আপনাকে তার জন্য পানিশমেন্ট পেতেই হবে। ঠিক সেরকম এই ভগবানের জগতে এসে আপনি যদি ভগবানের রুলস ভাঙেন তাহলে তো পানিশমেন্ট আছে। ওকে, সো কর্মা, কর্মা কি? যেখানে আপনি ভালো কিছু পাওয়ার জন্য সকাম কর্ম, আমি এটা করলে এটা ভালো হবে, আমি এটা পাবো, আমি যদি ভগবানের সেবা করি আমি কিছু পাবো, আমি যদি একটু চ্যান্টিং করি আমি কিছু পাবো। সো অল দোজ থিংস। ওকে, সো গুড ওয়ার্ক, কিছু কাউকে একটু দান করলাম আমি কিছু পাবো, মন্দিরে এটা দিচ্ছি আমি কিছু পাবো। এই যে পাওয়ার আশা, ভৌতিক জগতে ভালো থাকার জন্য কিছু পাওয়ার আশা, এগুলোকে বলা হয় সকাম কর্ম। নিষ্কাম কর্ম কোনো ফলের আশা না করা। কিন্তু অকর্মা কি? সেটা হচ্ছে ডিভোশনাল কর্মা, যে কর্মের উপরে কোনো রকম কোনো প্রভাব থাকে না। ওকে, মানে যে কর্মের কোনো রিয়াকশন হয় না। আমরা জানি ইচ অ্যাকশন হ্যাজ ইটস ওন রিয়াকশন, ওকে, অপোজিট রিয়াকশন। কিন্তু অকর্মা বা ডিভোশনাল সার্ভিসের কোনো অপোজিট রিয়াকশন নেই। এটা শুধুই শুভ, শুধুই শুভ এবং শুধুই শুভ। এই কর্মের কোনো রকম কোনো রিয়াকশন হয় না। যেরকম আমরা একটা জানি যে আপনি যেরকম কর্ম করবেন সেটাই আমাদের কাছে ফেরত আসে। যেরকম ধরুন আমরা হচ্ছে ধরুন আপনি খারাপ কিছু করে রেখেছেন বহু 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 জন্ম আগে, সেই খারাপ কর্মের ফল হয়তো পেতে হতে পারে। কিছু ভালো করেছেন, সেই ভালোর জন্য হয়তো আমরা আজকে সকলে মিলে বসে এই ভগবত গীতার ক্লাসটি উপভোগ করছি, শুনছি, ভগবানের কৃপা লাভ করছি। ওকে, তো সেটা হয়তো আছে। তো ঠিক সেরকম ইটস কাইন্ড অফ বুমেরাং, আপনি যেটা করেন সেটাই ব্যাক হয়ে ফিরে আসে। এই প্রশ্নটা প্রত্যেকের মনে থাকে, ওয়াই ডু ব্যাড থিংস হ্যাপেন টু দ্য গুড পিপল? কেন ভালো মানুষের সাথে খারাপ হয়? ওকে, এটার কারণ হচ্ছে ধরুন আপনি আপনার আমরা তো জানি আমরা 84 লক্ষ যোনি পার করে একটা মনুষ্য জীবন পাই, কিন্তু এই জীবনটা পেয়ে আমরা সেটাকে হেলায় হারাই। ওকে, এই জীবনটাকে পেয়েও আমরা হেলায় হারাই, আমরা বুঝতেই পারি না যে আমরা এই জীবনটা কত দামি, কত মূল্যবান। আমরা জাস্ট ওয়েস্টিং আওয়ার লাইফ। কিভাবে ওয়েস্ট করছি? নো চ্যান্টিং, ভগবানের সেবার কোনো ইচ্ছা নেই, ভগবানের যে সেবার কাজে নিজেরা নিয়োজিত হব সেটার কোনো ইচ্ছে নেই। যে হচ্ছে মানে রেগুলারলি ভাগবতম ক্লাস শোনা, শ্রবণম, কীর্তনম, এই যে কথাগুলো ভাগবতম, এই সমস্ত কিছু অ্যাটেন্ড করা, সবকিছু করা, এগুলোর কোনো আমাদের ইচ্ছে নেই। কিন্তু আমরা তাও চাই আমাদের সাথে ভালো হোক। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং, যে ধরুন কেউ কোনো জন্মে 84 লক্ষ যোনির মধ্যে কোনো একটা যোনিতে সে একটা খুব খারাপ কাজ করে এসেছিল। তো এবার কিছু কিছু গাছ, কিছু কিছু গাছের দেখবেন অনেকটা সময় লাগে বড় হতে। ওকে, তো এইবার হচ্ছে একটা বাঁশ গাছই ধরুন, সেটা তো বড় হতে অনেকটা সময় লাগে। তো ঠিক সেরকম আপনার হয়তো কোনো একটা কোনো একটা জন্মে আপনি সেই খারাপ কর্মের বীজটা রোপণ করে এসেছিলেন। সেই গাছটার বীজটা ধীরে 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 বড় হচ্ছে, হতে 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 আপনার এই জন্মে এসে গাছটা এবার বড় হয়ে গেছে। এবার আপনি ফল পাচ্ছেন, আর আপনি ভাবছেন কি এমন খারাপ করলাম এই জীবনে যে আমি এত খারাপ ফল পাচ্ছি। না, আপনি হয়তো এই জীবনে করেননি, আপনি বহু লক্ষ বছর আগে কিছু একটা করেছিলেন, সেই গাছটি বড় হতে টাইম নিয়েছে, তাই আপনি এই জন্মে গাছে এবার ফল ধরেছে, আপনি সেই কর্মের ফল ভোগ করছেন। এইবার কথা হচ্ছে সেই জন্যই যখন আমরা এই জগতে কোনো ধরুন খুব ভালো মানুষ বা কিছু, তারপরও তার সাথে কিছু খারাপ হচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য থিং। ওকে, দিস ইজ দ্য কানেকশন। কিন্তু এই খারাপটাকে কি কাটা যায় না? আমরা কি এই খারাপটাকে কোনোভাবে মানে ব্রেক করতে পারি না? ইয়েস, উই ক্যান ব্রেক। আমরা সেই কর্মফলের যে পথটা সেটা আমরা কাটতেই পারি। ওকে, সেই কর্মফলের পথটা আমরা কি করে কাটতে পারি? যদি আপনারা গীতা মাহাত্ম্য পড়েন, সেখানে দেখুন, নৈবে সম্প্রীতি পাপং পূর্বং সুজায়তে, এটা ধ্যান ক্রিয়া প্রাণায়াম ক্রিয়া, নৈবে সম্প্রীতি পাপং সুজায়তে। কর্মের ফল মানে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার সাথে
ভগবদ গীতা পাঠ করেন এবং সেটিকে নিজের লাইফের সাথে তিনি সেটাকে হচ্ছে তিনি সেটাকে পুরোপুরি ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন এবং তিনি সেটাকে মানে he just follow the everything. Okay, he just follow the everything. Okay. So stages of sinful reaction, পাপ কর্ম। সো এটা হচ্ছে কি, যে এই যে অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে, যেটা আমরা যে জার্মিনেশন দেখি, যেটা আমি বললাম, কোন জন্মে বীজ বপন করেছেন, এই জন্মে তার ফল পাচ্ছি আমরা হয়তো কেউ না কেউ। দ্যাট ইজ দ্য থিং। ওকে, ওহো হরি বল। ওকে, আই জাস্ট রিড ইট, আমি আপনাদেরকে এটা পড়ে বলছি। यज्ञार्थात् कर्मणा हता लोकोऽहं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। অনুবাদ, বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত, তা না হলে কর্মই এই জড়জগতে বন্ধনের কারণ। তাই হে কৌন্তেয়, ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কেবল তুমি তোমার কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান করো এবং এভাবেই তুমি সর্বদাই বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। ভগবান পরিষ্কার বলেছেন, ইট ইজ ভেরি 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 ক্লিয়ার যে স্যাটিসফ্যাকশন, আপনি যদি নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য কোনো কর্ম করেন, সেই কর্মের ফল আপনি হয়তো একটু পেলেন, বা সেই কর্ম আপনাকে কোনোদিনও সুখ দিতে পারবে না, মুক্তি পাবে না, আপনি নিজে কখনো স্যাটিসফাই হতে পারবেন না। ইউ উইল বি নেভার বি হ্যাপি ইন ইয়োর লাইফ। কারণ আপনি কি করছেন, এই কারণ আপনি যত কর্ম করবেন, আপনি ধরুন কিছু ইনকাম করছেন, আমি একটা বাড়ি করেছি, আচ্ছা এবার এই বাড়িটাতে একটা ছাদ দিলাম, ছাদের উপরে আরেকটা ছাদ দিলাম, আমার আরেকতলা বাড়ি করতে হবে, আরেকটা ঘর করতে হবে, দুটো গয়না আছে, 4টে গয়না করতে হবে, একটা জামা আছে, 5টে জামা নিতে হবে। এই যে আপনি জড়িয়ে যাচ্ছেন, জড়াচ্ছেন ধীরে 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 ধীরে, আপনি বুঝতে পারছেন না যে আপনি ঠিক কিভাবে জড়িয়ে যাচ্ছেন এই কর্মের দ্বারা। তো সেই জন্যই বলা হয়েছে যে আমাদের উচিত কর্মের সাথে না জড়িয়ে। কিভাবে জড়াবেন না, যদি সেই কর্মটা আপনি নিজের জন্য না করে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করেন। যাই করছি, এভরিথিং ইজ ডেডিকেটেড টু কৃষ্ণ, যা করছি জীবনে। সেই জন্যই বলা হয় যে বিষ্ণু আরাধনাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। ওকে, তাহলে বর্ণাশ্রমাচারা বাতা পুরুষেনা পারা উমাং বিষ্ণু আরাধ্যাতে। তো তাহলে মানে আমাদের যদি কর্ম করতেই হয়, সেই কর্ম হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্যই সেই কর্ম করতে হবে। যিনি আপনারা আগের চ্যাপ্টারে আমরা পড়লাম না, স্থিতপ্রজ্ঞ। তো যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, তিনি জানেন কিভাবে ভগবানের সেবাতে নিজেকে নিয়োজিত করতে হয়। তিনি কি করেন, তিনি চেষ্টাই করেন কোন রকম কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকার জন্য। সেটার জন্য কি করতে হবে, কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকার জন্য ইন্দ্রিয় তর্পণ করতে হবে। ইন্দ্রিয় তর্পণ মানে কি, ঋষিকেশের চরণে ইন্দ্রিয়কে বিসর্জন দিতে হবে। এবং একজন মানে যিনি হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, মানে গুরুর কথাই বলছি, বা পরম বৈষ্ণব, তার তত্ত্বাবধানে থেকে কিভাবে আমরা মুক্ত হতে পারি, মুক্ত থেকে আমরা কর্মবন্ধন থেকে কিভাবে মুক্ত হয়ে ভগবানের সেবা করতে করতে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেম ভক্তির স্তরে উন্নীত হতে পারি, সেইটাই আমাদেরকে জানতে হবে। দ্যাট ইজ অনলি দ্য থিং। ওকে, আপনারা যদি কখনো ভক্তি রসামৃত ইফ কৃষ্ণা গিভস মার্সি উইল রিড ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, আমরা একসাথে পড়বো যদি কৃষ্ণ ভগবান যদি সেই কৃপা করেন। সেইখানে আমরা দেখবো যে ওকে, there is lots of things, ভক্তির কিন্তু বিভিন্ন পার্ট আছে, বিভিন্ন স্টেজেস আছে। ওকে, এবং সেখানে ধরুন আমরা যদি উত্তমা ভক্তি পড়ছি, সেটারও 6 কোয়ালিটি আছে। ওকে, তো সেই কোয়ালিটি গুলো যদি আমরা মেনটেন করতে পারি, তাহলেই আমরা ধীরে 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 উত্তমা ভক্ত হয়তো হতে পারবো। হয়তো, আমি বলছি না যে একদিনে সম্ভব। ওকে, তো সেইভাবে যদি আমরা হতে পারি বাই প্র্যাকটিসিং ইয়াত পাদা পঙ্কজা পালাশা বিলাসা ভক্তা, okay, by serving the Lord's lotus feet. ওকে, ভক্তি কি করে, ভক্তি ডিস্ট্রয় করে সমস্ত রকম ইগনোরেন্স। ওকে, অবিদ্যা হর্তাবম, সমস্ত রকমের অবিদ্যা মানে সমস্ত রকমের খারাপ নষ্ট হয়ে যায়। সেটা কে করে, সেটা ভক্তি করে। ভক্তি অনলি ক্যান টেক দ্য অল দ্য ব্যাড রিয়াকশন। ওকে, ওকে, হরে কৃষ্ণ।
ভয়েস ব্রেক করছে। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণা। ওকে প্রভুজি, যেটুকু শুনতে পাননি আমি পরে সেটা বলছি। ওকে, হরে কৃষ্ণ। তো সো কোথায় ছিলাম? in between the class if something. তো হচ্ছে যে ভক্তি হচ্ছে সমস্ত রকমের খারাপ সমস্ত কিছু ইগনোরেন্স ওভারকাম করতে আমাদের সহায়তা করে। কারণ কি? অবিদ্যা বিনাশে যাতে। ওকে, তো সেই গুরুর চরণ নিতে হবে, গুরুর আশীর্বাদে আমাদের সমস্ত খারাপগুলো নষ্ট হবে এবং আমরা প্রেম ভক্তি আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হবে। ওকে, তো এবার কি যজ্ঞ করা উচিত? সত্য যুগে মানুষ কি করতেন? তপস্যা। আমি আগেও বলেছি যে সত্য যুগে মানুষ তপস্যা করতেন কিভাবে। হচ্ছে সত্য যুগে দেখুন, মানুষের তো অনেকটা সময় মানুষ বেঁচে থাকতেন, মানে হচ্ছে হাজার হাজার বছর। তো সেই জন্য সেখানে তপস্যা করাটা বাঞ্ছনীয় ছিল। ওকে, করা যায়। এই যুগে কি আমরা হাজার বছর বাঁচি? জাস্ট ফিউ ইয়ার্স আমরা বাঁচি। ত্রেতা যুগে মানুষ যজ্ঞ করতেন, যজ্ঞের জন্য যে পবিত্র ঘি, এখন তো সমস্ত কিছু ভেজাল, যেখানে যে ব্রাহ্মণেরা যে বড় মানে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করবেন, সেই রকম মন্ত্র উচ্চারণের যে কোয়ালিটি, সেগুলো কিছুই এখন আমরা পাবো না। সো ত্রেতা যুগের মতো যজ্ঞ করা সম্ভব না। দ্বাপর যুগে ভগবানকে সামনে রেখে এলাবোরেটরি টেম্পল ওরশিপ করা হতো, সেটাও এখন সম্ভব নয়, সময় কম। তাহলে আমরা কলিযুগে কি করব? এই যুগে কি করা সম্ভব? এই যুগে হরে নামা হরে নামাই বা কেবলম কলৌ নাস্তি এবা নাস্তি এবা নাস্তি গতিরান্নাথ। তো এই যুগে আমরা কি করব? উই উইল চ্যান্ট হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ওকে, আর সেটা চ্যান্টিং করার আগে হোয়াট উইল ডু? উইল চ্যান্ট জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দা শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দা। এটা চ্যান্টিং করার একটা ফর্মুলা। চ্যান্টিং করার আগে আমরা পঞ্চতত্ত্বের কাছে আগে প্রার্থনা জানাবো। কেন জানাবো? তার কারণ হচ্ছে আমাদের জিহ্বা তো হচ্ছে লোভ লালুর সাথে পরিপূর্ণ। তো এই জিহ্বাতে ভগবানের সেবা করার মতো মানে ক্ষমতা আমাদের তো এই জিহ্বা নেই। সেই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? ওই যে আগে বৈষ্ণব চরণ সেবী, কারণ বৈষ্ণবের চরণ সেবা না করলে ইটস নট পসিবল টু সার্ভ কৃষ্ণা। ওকে, তো সেই জন্য প্রথমে গুরু গৌরাঙ্গের চরণ মানে সেবা করে তারপরে ওনাদের থেকে আশীর্বাদ নিয়ে আমরা তারপরে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র চ্যান্টিং করব। দে উইল ব্লেস আওয়ার টাং। তারা আমাদের টাংকে ব্লেস করবে, যে আমাদের টাং যেন সেই কোয়ালিফাই হয় টু চ্যান্ট হরে কৃষ্ণা। ওকে, তো সেই জন্য আমাদের এটা, সেই জন্য এটা সবসময় বলা হয় উইদাউট দ্য ব্লেসিংস অফ বৈষ্ণবা ইট ইজ ইম্পসিবল। ওকে, এবার হচ্ছে কথা হাউ টু চ্যান্ট, এটা আমি পরে দেখিয়ে দিচ্ছি। সো লর্ড চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি 500 বছর আগে এসেছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু এই জড়জগতে কেন এসেছিলেন? ভগবান যখন সেদিন অপূর্ব একটা সুন্দর ঘটনা শেয়ার করছি। সেদিন গুরু মহারাজ বলছিলেন, ওকে, গুরু মহারাজ বলছেন যে চৈতন্য মহাপ্রভুকে রুক্মিণী দেবী বলছেন যে তুমি কখনো ভক্তের ভালোবাসা বুঝতে পারবে না। আমরা তোমাকে তুমি হয়তো জীবনে সবকিছু জানো, সবকিছু বোঝো, কিন্তু একটা জিনিস বোঝো না, যে আমরা তোমাকে কতটা ভালোবাসি। আমি রাধারানী, আমরা যে তোমাকে কতটা ভালোবাসি, বা ভক্ত তোমাকে ভালোবেসে যে আনন্দটা পায়, সেটা তুমি কোনোক্ষণও তুমি বুঝতে পারবে না। ইট ইজ নট পসিবল কৃষ্ণা ফর ইউ। তুমি সবকিছু করতে পারো, বাট এটা পারবে না। দেন কৃষ্ণা প্রমিসড যে ইয়েস, আই উইল কাম ইন দ্য মোড অফ রাধারানী অ্যান্ড ইন দ্য মানে মোড অফ রাধারানী। কমপ্লেকশন এভরিথিং ইজ রাধারানী, বাট অন্তর থেকে তিনি ছিলেন, মানে তিনি অ্যাকচুয়ালি ছিলেন কৃষ্ণা। ওকে, সো আর একটা কথা বলে রাখি, যিনি চৈতন্য মহাপ্রভু এন্ড কৃষ্ণের মধ্যে ডিফারেন্স করেন সেটা হচ্ছে মহাপাপ। কারণ দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন কৃষ্ণা অ্যান্ড চৈতন্য মহাপ্রভু। যিনি কৃষ্ণ তিনি স্বয়ং মহাপ্রভু। ওকে, সো 500 বছর আগে তিনি এসেছিলেন। কেন এসেছিলেন? টু টেস্ট দ্যাট হরি নাম, টু টেস্ট দ্য লাভ ফর কৃষ্ণা। কৃষ্ণের জন্য যে ভালোবাসা, কৃষ্ণকে ভালোবেসে যে আনন্দ,
সেই আনন্দ অনুভূতি করার জন্য তিনি এসেছিলেন। এটা বলা হয় না, নিজে যদি টেস্ট না করো তুমি সেই টেস্টটা অন্য কাউকে বোঝাবে কি করে? আমি ধরুন কোনোদিন রসগোল্লা খাইনি, আমি আপনাকে বোঝাবো কি করে যে রসগোল্লার টেস্টটা কেমন হয়? আমি আপনাকে এক্সপ্লেন করবো কি করে? সম্ভব না তো। ঠিক আছে, এবার আপনি যখন আমার কাছ থেকে শুনবেন যে রসগোল্লাটা প্রচন্ড সফট, প্রচন্ড সুন্দর, খুব মিষ্টি, মুখে দিলে মিলিয়ে যায়, অভাবনীয় সুন্দর, ইট ইজ লাইক সামথিং বিউটিফুল, তখন আপনি ভাববেন ওকে চলো ইয়ার একবার তো টেস্ট করি লেতে হ্যাঁ, এরকম আপনি ভাববেন, তাই না? তো ঠিক সেরকম ভক্তিটাও ঠিক সেরকম। ভক্তির টেস্ট হচ্ছে যে এটা হচ্ছে অমৃত। তো সেই অমৃতের টেস্ট হয়তো আমি সেভাবে জানি না, বাট আমাদের গুরু পরম্পরা, গুরু আচার্যরা তো টেস্ট করেছেন, ওনাদের কথাগুলোই আই এম জাস্ট রিপিটিং। তো সেই জন্য একবার হলেও ভেবে দেখুন যে ওনারা যে টেস্ট, মধুময় যে টেস্ট তিনি পেয়েছেন, সেই টেস্টের কথার জন্য শিলা প্রভুপাদ এত এত কিছু লিখে গেছেন, এত কিছু অনলি ফর দিস টেস্ট। ওকে, সো লেট আস টেস্ট। আপনারাও একটু টেস্ট করুন যে কৃষ্ণ মন্ত্র, কৃষ্ণ নামের কি মিষ্টতা। কিভাবে করবেন? বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা, বাড়িতে যারা যারা আছে সকলে বসে একটু চ্যান্টিং করুন, একটু কীর্তন করুন, রাস্তায় হরিনাম কীর্তন করুন। এই তো আমাদের দামোদর মাস আসছে, কার্তিক মাসে দেখবেন অনেকে নগর কীর্তন করেন, প্রভাতে আর কি করে বেড়ান, অনেকেই করেন এটা। সেই সমস্ত যখন আপনারা একা আছেন তখন আপনারা চ্যান্টিং করুন, পরিবারের সাথে বসে কীর্তন করুন। দিস ইজ অনলি দ্য থিং। হরের নামা হরের নামা হরের নামা এবার কেবলম কালো নাস্তি এবার নাস্তি এবার নাস্তি গতিরান্নাথা। সো কলিযুগের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য হরিনাম ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই, কোনো উপায় নেই, কোনো উপায় নেই। তিনবার বলা হয়, তিনবার যে কথাটি বলা হচ্ছে তারপরে আর অন্য কিছু থাকতে পারে না। সো দিস ইজ দ্য থিং, দেয়ার ইজ নো ওয়ে, নো ওয়ে অ্যান্ড নো ওয়ে। কোনো অল্টারনেটিভ ওয়ে নেই এই যুগে সুখে থাকার, কোনো অল্টারনেটিভ ওয়ে নেই। আপনি বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি, এটা 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 সত্যি, এটা সত্যি, একদম সত্যি। শুধু গুরু পরম্পরা বা গুরু আচার্য হচ্ছে সো গুরু আচার্যরা যারা আমাদেরকে এটা বলে গেছেন, সো প্লিজ প্লিজ ট্রাই টু ফলো দেয়ার ফুটস্টেপ। ওকে, দেন অনলি উই ক্যান এনজয় দিস। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते तघं पापा ये पश्चात्पन्था कारणात्। হরে কৃষ্ণ। ভগবত ভক্তেরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন কারণ তারা যজ্ঞ অবশিষ্ট অন্নাদি গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য অন্নাদি পাপ করে তারা কেবলই পাপ ভোজন করে। শিলা প্রভুপাদ যখন এই মুভমেন্টটা শুরু করেন, তিনি সবার প্রথম একটা জিনিস শুরু করেছেন, কি জানেন? গিভিং দ্য প্রসাদম। কারণ আমরা একটা কথা বলি না, জ্যাসা অন ভ্যাসা মন। আপনি যেটা খাবেন সেটাই আপনার শরীরকে সেইভাবে ইমিউনাইজড করবে, আপনার ইন্দ্রিয়ের প্রতি সেটাই প্রভাব বিস্তার করবে। আপনি মদ্য, মাংস, মাছ আহার করুন, আপনার ইন্দ্রিয় ততটাই তমগুণের দিকে অগ্রসর হবে। কিন্তু আপনি যদি খাবারটি ভগবানকে অর্পণ করে প্রসাদ আহার করেন, একটা কথা বলতে শোনেন না সবসময়, এই এই খাবারটা আগেও খেয়েছি বাট প্রসাদের টেস্টটা না একটু অন্যরকম। ইয়েস, প্রসাদ ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। কেন জানেন? কারণ সেটা হচ্ছে ভগবানের ডাইরেক্ট কৃপা, ডাইরেক্টলি কৃপা। তো সেই জন্য ভক্তরা কখনো এমন কিছু খাবার গ্রহণ করেন না যেটা তিনি ভগবানকে অর্পণ করেননি, কারণ যেটা আমরা অর্পণ করি না সেটা পাপ, এবং সেটাকে অর্পণ করে খেলে ভগবান সেখানে কৃপাময়, ভগবানের যে জিহ্বার যে লালা, সেই লালা রস মিশ্রিত সেই খাবার আমরা যখন গ্রহণ করি সেটা হয়ে যায় ভগবানের কৃপা। ওকে, সো অন্নাদ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্ন সম্ভবা যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞ কর্মা সমুদ্ভবা। অন্ন খেয়ে প্রাণীগণ জীবন ধারণ করেন, বৃষ্টি হওয়ার ফলে অন্ন উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম থেকে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়। ওকে, সো দ্য থিং ইজ, অন্ন খেয়ে আমরা তো জীবন ধারণ করি, তো সেই অন্ন কিভাবে হয়? আমরা জানি বৃষ্টি লাগে, সেই বৃষ্টি করার জন্য কি করতে হয়? যজ্ঞ করতে হয়, এবং শাস্ত্রে যে কর্ম বলা আছে সেই কর্ম করে যজ্ঞ করতে হয়। যেরকম ধরুন বিভিন্ন বেদ শাস্ত্র আছে, সেখানে বলা হয়েছে যজ্ঞ করতে হয়, সেই যজ্ঞ করলে বৃষ্টি হবে। তাহলে কলিযুগে কি করতে হবে? কেন আমাদের কলিযুগে এত অসুবিধা? ওই যে বললাম ডিজাস্টার, কারণ আমরা সকলেই কৃষ্ণ ভাবনাময় নই। আমরা যদি প্রত্যেকে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে উঠি, প্রত্যেকে প্রসাদ গ্রহণ করি, প্রত্যেকে চ্যান্টিং করি, বিশ্বাস করুন সেই রাজ্যটি, সেই দেশটি অভূতপূর্ণ, অভাবনীয় ভাবে সুন্দর হয়ে উঠবে। কিন্তু সেটা সম্ভব
তো হচ্ছে না, কেউ করছে না। তো সেই জন্য এত চারিদিকে খরা, এত কিছু। তো সেই বৃষ্টি থেকে সেই শস্য হয়, এবং বৃষ্টিটি কে দেন? ভগবান দেন। ভগবানের আশীর্বাদে আমরা বৃষ্টি পাই। ওকে, তাহলে ভগবানের আশীর্বাদে যেটা পাচ্ছি সেটা নিয়ে এসে জাস্ট খেয়ে নেবো, কেমন একটা লাগে না? ধরুন আপনাকে আমি একটা কিছু ভালো কিছু খেতে দিলাম, বানিয়ে দিলাম, আপনি জাস্ট একা একা সবটা খেয়ে নিলেন, কাউকে দিলেন না, ব্যাপারটা কেমন না? সো ফার্স্ট ইউ অফার, যিনি আপনাকে দিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে দিলেন, আপনি সেটা ভগবানকে অফার করুন, দেন ইউ অ্যাকসেপ্ট দ্যাট। গোবর্ধন লীলাতেও সেম সেটাই হয়েছিল না? ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তারা কত 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 কিছু তারা রান্না করেছিলেন। ওকে, কত কিছু। আমরা গোবর্ধন পূজা করি, ইট ইজ কামিং। ওকে, সো গোবর্ধন পূজাতে তারা কেন অত কিছু খাবার তৈরি করেছিলেন? জাস্ট অনলি প্লিজ টু কৃষ্ণ। ওকে, নিজেদের জিহ্বার আস্বাদনের জন্য নয়, জাস্ট টু প্লিজ কৃষ্ণ। সো হোয়াট ইজ দ্য ইয়াজ্ঞা ফর কলিযুগা? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তস্মাদশক্ত সততম করণম কর্ম সমাচরা, আসক্তো হে আচরণ কর্মা পরম আপনোতি পুরুষা। হরে কৃষ্ণ। অতএব কর্মফলের প্রতি আসক্ত রহিত হয়ে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করো, অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার ফলেই মানুষ পরতত্ত্বকে লাভ করতে পারে। তাহলে ভগবান একটা কথা পরিষ্কার বলেছেন, যে ভগবান একটা কথা একদম ক্লিয়ারলি বলছেন। কি বলছেন ভগবান? যে আপনি যদি কর্মফলের প্রতি আসক্তি না রেখে কর্তব্য কর্ম করেন, তাহলে অনাসক্ত ভাবে কর্ম করার ফলে মানুষ পরতত্ত্বকে লাভ করতে পারে। তার মানে কি, আপনি যদি ভগবানকে লাভ করতে চান, তাহলে অন্যা বিলাসিতা শূন্যম, আপনাকে অন্যা বিলাসিতা শূন্যম হতে হবে, তাহলেই একমাত্র আপনি ভগবানকে পেতে পারবেন। কারণ কি? কারণ হচ্ছে যখনই আপনার মধ্যে কোনো কিছু থাকবে যে আমি এটা চাই, আমি এটা পেতে চাই, তখনই কি হবে জানেন তো? আপনি মানে ঠিক সেইভাবে ভগবানের সেবাটা করে উঠতে পারবেন না। তো সেই জন্য অন্যা বিলাসিতা জ্ঞানা কর্মা অনুকূলেনা কৃষ্ণ লীলাম ভক্তির উত্তমা। ওকে, সো কোনটা ভক্তির উত্তম? যেটা কৃষ্ণের জন্য ভালো, কৃষ্ণ কর্ম মানে ভগবানের সেবার কাজ করার জন্য যেটা আমাদেরকে হেল্প করবে, সেই সমস্ত কর্মই করা উচিত, বাকি অন্য কর্ম আমাদের করা উচিত নয়। and that is also by being detached. यत्तच्छ्रुति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो ज्ञाना, स यत्परमं कुरुते লোকস্তদনুবর্ততে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরা তার অনুকরণ করেন। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, সমগ্র পৃথিবী তাকেই অনুসরণ করে। তো ঠিক সেই জন্যই অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছিলেন? বি দ্য রোল মডেল। ঠিক সেরকম দেখুন শিলা প্রভুপাদও তার নিজের জীবন দিয়ে আমাদেরকে বুঝিয়ে গেছেন যে হোয়াট উই শুড ডু। ওকে, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বেস্ট এক্সাম্পল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধু এটা বলেননি যে আপনাকে ভগবানের নাম নিতে হবে, তিনি নিজে সেটা প্র্যাকটিস করে গেছেন। ওকে, সো ফলো দ্যাট ফুটস্টেপ। হরি বল, হরে কৃষ্ণ। না বুদ্ধি বেদম জন্নাদ অজ্ঞানম কর্ম সঙ্গনাম, যশায়াত সর্বকর্মাণি বিদ্ধ্বমুক্তা সমাচরম। জ্ঞানবান ব্যক্তিরা কর্মাসক্ত জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত করবেন না, বরং তারা বুদ্ধিযুক্ত চিত্তে সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান করে জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের কর্মে প্রবৃত্ত করবেন। যারা জ্ঞানবান ব্যক্তি, ধরুন যারা শাস্ত্র পাঠ করেন, তাদের উচিত মানুষকে কর্মাসক্ত না করে তাদেরকে বোঝানো উচিত যে ভক্তি যোগে যুক্ত হয়ে কর্ম করো, তাহলে তুমি কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হবে, এবং সেটাই কর্মযোগ, এবং কর্ম ত্যাগের পরিবর্তে কর্মের অনুষ্ঠান করো। प्रकृति कर्म इंद्रियाणि गुणै कर्माणि सर्वशा, अहंकारा विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वेरी important শ্লোকা। অহংকারে মোহাচ্ছন্ন জীব জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে এবং আমি কর্তা এরকম অভিমান করে। আমরা সকলে ভাবি কি, ধরুন একটা ভালো কিছু অ্যাচিভ করলেন লাইফে, আপনি ভাবলেন আমি তো করেছি, আমি অ্যাচিভ করেছি, দিস ইজ মাই অ্যাচিভমেন্ট। নো প্রভু, নো মাতাজি, নো, ইট ইজ নট দ্যাট। আমাদের অ্যাচিভমেন্ট নয়। ইফ কৃষ্ণা ওয়ান, যদি কৃষ্ণা চান, তাহলে এক মুহূর্তে তিনি সেটা আপনার থেকে নিয়ে নিতে পারেন। আবার কৃষ্ণা চাইলে তার চাইতেও বেশি কিছু আপনাকে দিতে পারেন। সেই জন্য আমরা অহংকারে ত্রিগুণ দ্বারা, ত্রিগুণ কি কি? সত্য, রজ, তমগুণ, এই গুণগুলোর ব্যাপারে আমরা কামিং চ্যাপ্টার্সে ইন ডিটেলস পড়বো, তো এখানে আর বেশি ডিসক্রাইব করছি না। সেটা দ্বারা আমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে যাই, মোহ বলে না, মায়া মোহ, এর ফলেই তো বিনাশ হয়। তো সেই মোহ থেকে আমরা ভাবি যে যে কার্যটা করছি সে কার্যের কর্তা আমি। নো, দ্যাট ইজ বাই কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्ताहं पापं चरित पुरुषा, अनिच्छन्नपि वर्ष्णेय बलादेव नियोजिता। অর্জুন বললেন, হে বার্ষ্ণেয়,
মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হয়ে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। এবার অর্জুন বলছেন অনেক সময় আমাদের একটা ফিল হয় যে আমরা খারাপটা করতে চাইছি না, বাট স্টিল সামথিং উই আর ডুইং ব্যাড। কেন এটা করছি, কেন? সেম কোশ্চেন অর্জুন ইজ ডুইং। ভগবত গীতা ইজ আ লাইফ ম্যানুয়াল, বারবার বলছি, এটা সত্যিই তাই। এই প্রশ্নগুলো আমাদের মধ্যেও আসে না যে এটা আমি করতে চাই না, বাট তাও নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছি না, কিন্তু কেন সেটা করি? ভগবান সেটা বলবেন। ধূমেন প্রিয়তে বন্নি যথার্দর্শো মলেনে চ यथोलवन वृता गर्भस्तथा तथा तेनेदम আবৃতম। হরে কৃষ্ণ। অগ্নি যেমন ধূম দ্বারা আবৃত থাকে, দর্পণ যেমন ময়লার দ্বারা আবৃত থাকে, অথবা গর্ভ যেমন জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনি জীবাত্মা বিভিন্ন মাত্রায় এই কামের দ্বারা আবৃত থাকে। আমরা যখন ধরুন একটা কাঁচ, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু আপনি নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন না। কেন পাচ্ছেন না? কারণ আয়নাটা পুরো ধুলো দিয়ে ঢাকা। তার মানে কি আপনি ওখানে উপস্থিত নেই? আপনি উপস্থিত আছেন, কিন্তু দর্পণটা ধুলো দিয়ে ঢাকা। যেরকম মাতৃগর্ভে জরায়ু দ্বারা একটি জীবাত্মা আবৃত থাকে, ঠিক সেরকম আমরাও তো জীবাত্মা। আমরা কি? উই আর দা সোল, উই আর দা আত্মা। আমাদের এই আত্মাটা আমাদের কাম দ্বারা আবৃত। যেদিন কামনা বাসনার চাদর উঠে যাবে, সেদিন আপনি বুঝবেন যে জীবের স্বরূপ কৃষ্ণের নিত্য দাস। উই আর মামা ওয়াংশা জীবালোকে সর্বভূতা সনাতন। আমরা ভগবানের পার্ট অ্যান্ড পার্সেল, ইটার্নাল পার্ট অ্যান্ড পার্সেল। আমাদের উচিত শুধুই ভগবানের সেবা করা। এটা আপনারা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। তস্মাৎ ত্বম ইন্দ্রিয়াণি আদৌ নিয়মা ভরতস্যা পাপান্মাম প্রজহ্যেন জ্ঞান বিজ্ঞান নাশনম। অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রিত করে জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাশক পাপের প্রতীক রূপে এই কামকে বিনাশ করো। তাহলে ভগবান এবার কি বলছেন? তাহলে আমরা কি জানলাম যে কামনা আমাদের শরীরের, আমাদের আত্মার উপরে একটা কালো চাদর হয়ে রয়েছে। তাহলে ভগবান এবার পরিষ্কার করে অর্জুনকে বললেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, তুমি ফার্স্ট কাজ করো হচ্ছে ইন্দ্রিয়কে কন্ট্রোল করো এবং জ্ঞান বিজ্ঞান নাশক পাপের প্রতীক রূপে এই কামকে নাশ করো। প্রথমে আপনাকে কি করতে হবে? ইন্দ্রিয়কে কন্ট্রোল, দেন কামনাকে নাশ। কিভাবে করবেন এগুলো? কিভাবে করা সম্ভব? এগুলোর জন্য কিছু প্রেসক্রাইব ডিউটি আছে। তো এটা আমি অলরেডি বলেছি। 4টে যুগের কি ধর্ম? এই যুগের হচ্ছে চ্যান্টিং। সো এই যুগে আপনাকে যদি এইটা করতে হয়, বিশ্বাস করুন, অফেন্সলেসলি ইউ নিড টু চ্যান্ট। কোনো পাপাচারণ ছাড়া চ্যান্টিং করতে হবে। এদিকে চ্যান্টিং করছি, ওদিকে পাপ করছি, তাহলে কোনোদিন কোনো কিছু সম্ভব না। ওকে, চ্যান্টিংটা করতে হবে কোনো পাপাচারণ ছাড়া। ইন্দ্রিয়ানি পরন্নাহু ইন্দ্রিয়ে পরঙ্গং মমনা মনস শান্ত পরবুদ্ধি রয়োর বুদ্ধে পরস্ততুষা। স্থূল জড় পদার্থ থেকে ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেয়, ইন্দ্রিয়গুলি থেকে মন শ্রেয়, মন থেকে বুদ্ধি শ্রেয়, আর সেই আত্মা সেই বুদ্ধি থেকেও শ্রেয়। তাহলে কি কি হলো? আমাদের যে শরীরটি, সেটা তো জড় পদার্থ দিয়ে তৈরি, পঞ্চভূত দিয়ে তৈরি। সেটার থেকে ভগবান বলছেন আমাদের ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়র থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আমাদের মন, মনের থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বুদ্ধি, আর বুদ্ধির থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আত্মা। ওকে, তো সেই বুদ্ধির থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আত্মা। তাহলে সেই আত্মারকে মানে আত্মার উপর থেকে কালিমা সরানোর জন্য কি করতে হবে? ইউ নিড টু চ্যান্ট হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। সো আমাদের জীবনের একটা রথ আছে। দিস ইজ দ্য চ্যারিয়ট অফ আওয়ার লাইফ। আমাদের জীবনের রথ কি? সেই রথের ওনার কি? এই রথের ওনার হচ্ছে আত্মা। ওই যে লাস্টে হোয়াইট কালারের বসে রয়েছে, সে হচ্ছে আত্মা। আমাদের শরীরটি হচ্ছে রথ। ওকে, আর আমাদের যে 5টা সেন্স আছেন, আমাদের যে সেন্সেস, দ্যাট ইজ এই 5টে, মানে যেই মানে ঘোড়াগুলি দেখবেন, ঘোড়া যখন পাগল হয়ে যায় না, সে যেরকম থাকে না, ঠিক সেরকম আমাদের এই ইন্দ্রিয়গুলো না ঠিক পাগল ঘোড়ার মতো। সে ছুটছে, সে জানে না সে কোন দিকে যাবে। আমাদের কোন রকম কোনো স্থিরতা নেই, আমরা স্থিতপ্রজ্ঞ তো নই, আর ইন্দ্রিয় বাসনার জন্য আমরা পাগল। ওকে, তো সেই ইন্দ্রিয় বাসনাটাকে কন্ট্রোল করতে হবে। সো সেন্সেস গুলো হচ্ছে হর্স, আর এই যে দড়িটি দেখছেন, এই যেটাতে যে রেইনটাতে ঘোড়াটা বাঁধা আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের মন। তাহলে আমাদের মন আমাদের ইন্দ্রিয়কে কন্ট্রোল করে। আপনি যদি আপনার মনকে কন্ট্রোল করতে পারেন, সে মনকে কি কন্ট্রোল করে? মনকে কন্ট্রোল করে হচ্ছে আমাদের বুদ্ধি, আর সেই বুদ্ধির ওনারকে আত্মা। তাহলে তার জন্য কি করতে হবে? সবার ফার্স্টে আপনাকে আত্মাকে কি করতে হবে? আত্মার উপর থেকে কালিমার চাদর সরাতে হবে। তাহলেই আপনি সাথে সাথে
বুঝে যাবেন যে আপনার বুদ্ধি ভুল দিকে আপনাকে চালনা করছিল, আপনার মনকে ভুল দিকে চালনা করছিল, তখন আপনি সেটা কিভাবে সম্ভব? চেতো দর্পণা মার্জনম ভাবা মহাদাবাগ্নি নির্বাপনম। কিভাবে সম্ভব সেটা? সর্বত্র বিজয়তে হরিনাম সংকীর্তনম। সো একমাত্র সর্বত্র বিজয়তে হরিনাম সংকীর্তনম। সো হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছে সর্বত্র বিজয়তে। সো সে আত্মার উপর থেকে কালিমা সরানোর জন্য, সেটার জন্য চ্যান্ট 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 অ্যান্ড চ্যান্ট অফেন্সলেসলি শুধু চ্যান্টিং করুন, ভগবত কথা শুনুন, শ্রবণ করুন, চ্যান্ট করুন, ওকে? অ্যান্ড প্র্যাকটিস করুন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন গুলো, যে রেগুলেশন গুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো করলে আপনার এই পাগলা ঘোড়ার মতো যে ইন্দ্রিয়গুলো সেগুলো বশীভূত হবে, কন্ট্রোল হবে, আপনার মন শান্ত হবে, ওকে? দেন ইউ ক্যান ইজিলি অ্যাচিভ শ্রীকৃষ্ণ, যেটা হচ্ছে হরিদাস ঠাকুর অ্যাচিভ করেছিলেন। হরিদাস ঠাকুরের কাছে হচ্ছে যখন সেই প্রস্টিটিউটটি গেছিল কিসের জন্য, যে তাকে বলেছিলেন যে আপনি আমার সাথে এনজয় করুন, আপনি ভুলে যান সমস্ত কিছু এবং ইউ কাম অ্যান্ড এনজয় মি। আপনি হচ্ছে আমার মতো একজন নারীকে ফেলে আপনি কি করছেন? তখন হরিদাস ঠাকুর তাকে বিভিন্ন রকম ভাবে তাকে হচ্ছে বললেন যে ঠিক আছে আমি পরে করব, আগে আমি চ্যান্টিং করে নিই, আমার চ্যান্টিং কমপ্লিট হবে, তারপরে আমি তোমার কথা রাখবো, এটা সেটা অনেক কিছু তিনি করলেন। করে 3 দিন পর সেই প্রস্টিটিউটটি এমন অবস্থা হলো, সেই 3 দিন কি হলো, 3 দিন হরিদাস ঠাকুর কন্টিনিউয়াসলি চ্যান্টিং করছিলেন এবং তাকে একজন নারী, অত সুন্দরী একজন নারী এসে অ্যাপ্রোচ করছে, তারপরেও তিনি কিন্তু এতটুকু মানে মানে তিনি তার যে সাধনা সেটা থেকে তিনি বিচ্যুত হলেন না। কেন হলেন না জানেন? কারণ তিনি যে আসল জায়গাতে মন দিয়ে ফেলেছেন সেটা হচ্ছে লোটাস ফিট অফ হরি, এবং তার ইন্দ্রিয়, তার সেই ঘোড়াগুলো, পাগলের মতো ঘোড়াগুলো সমস্ত কিছু অলরেডি কন্ট্রোলড, টোটালি কন্ট্রোলড, ওকে? সেই জন্য আলটিমেটলি কি হলো, তিনি বেশি শক্তিশালী ছিলেন বলে সেই প্রস্টিটিউটটিকে তিনি ভক্তে পরিণত করে দিলেন, ওকে? কিভাবে ভক্তে পরিণত করে দিলেন? যখন প্রস্টিটিউটটি আসতো তিনি রেগুলারলি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র চ্যান্টিং করতেন, বিকজ তিনি 3 লক্ষ নাম জপ করতেন, তো সেই জন্য তিনি চ্যান্টিং করতেন, ওকে? এবং সেই চ্যান্টিং শুনতে শুনতে, তাও আবার বিশুদ্ধ ভক্তের মুখ থেকে চ্যান্টিং শুনতে 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 সেই প্রস্টিটিউটটিও ডিভোটিতে পরিণত হয়ে যায়, তার মন পরিষ্কার হয়ে যায়, শ্রবণম, ওকে? সো ক্লিনস হয়ে যায় তার হৃদয়, এবং সে হরিদাস ঠাকুরের চরণে পড়ে যায় এবং তাকে বলে যে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন এবং আপনি আমাকে দীক্ষা দিন। তখন হরিদাস ঠাকুর তাকে হরিনাম সংকীর্তন মানে হরিনাম মন্ত্র দিয়ে তাকে বলেন যে তুলসী মায়ের সেবা করো এবং তুমি এখানে থেকে হরিনামের সংকীর্তন করো এবং চ্যান্টিং করো। এন্ড শি অলসো সেই প্রস্টিটিউট, শি ওয়াজ এ প্রস্টিটিউট, কিন্তু সে তার আর গুরুদেবের চরণ মানে ফলো করে যেতে যেতে শি অলসো স্টার্টেড চ্যান্টিং, তিনিও হচ্ছে 3 লক্ষ মালা জপ করতে শুরু করেন, ওকে? এবং আলটিমেটলি তিনিও ডিভোটিতে মানে শি গট লিবারেটেড। তো সেটাই, তো আলটিমেটলি অর্জুনকে কি বলছেন ভগবান, নিজেকে জড় ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির অতীত জেনে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করো এবং এভাবেই চিৎ শক্তির দ্বারা কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে জয় করো। তো ভগবান অর্জুনকে বলছেন যে তুমি তোমার চিৎ শক্তির দ্বারা কি করবে, তোমার কামরূপ যে দুর্জয় যে শত্রু তাকে তুমি জয় করো, তাহলেই তুমি সবকিছু জয় করতে পারবে। দেন ইউ ক্যান আলটিমেটলি আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ কৃষ্ণাস লাভ, হাউ ভক্তির অসামান্য আদৌ আদৌ সংজ্ঞা কি করতে হবে? আমাকে সেটাই হচ্ছে প্রেম। আমরা যেটা আশেপাশে দেখি দ্যাট ইজ নট দ্য প্রেম। সেই জন্য ভগবান অর্জুনকে বলছেন নিজের ইন্দ্রিয়কে মন ও বুদ্ধির অতীত জেনে, এগুলো সমস্ত কিছুর অতীত, সমস্ত কিছুকে কন্ট্রোল করে ফেলো, মনকে স্থির করো এবং তুমি আমার প্রতি নিজের মনকে আবিষ্ট করো। সো ল অফ কর্মা কি, গুড করলে গুড হওয়া যায়, গুড কর্ম পাওয়া যায়, আপনি স্বর্গে যেতে পারবেন ভালো কাজ করলে, খারাপ করলে হেলিশ প্ল্যানেট নরকে। কিন্তু হচ্ছে অ্যাজ ইউ সো শ্যাল ইউ রিপ, আপনি যে কর্ম করবেন তারই ফল পাবেন। কিন্তু একটাই কথা,
একটাই কথা যে হচ্ছে অকর্ম মানে ভক্তি যোগের কোনো রিয়াকশন হয় না। সো আমরা কোনো রিয়াকশন চাই না লাইফে। আমরা কি কেউ রিয়াকশন চাই কর্মে? না, আমরা কেউ চাই না। সো ডোন্ট ডু এনি কর্মা, জাস্ট ডু কৃষ্ণা কর্মা, প্রেমা ভক্তি কর্মা। ওকে, সেটাতেই আমাদের জীবনের চরম সার্থকতার পরিণতি। ওকে, এই প্রেম ভক্তির স্তরে যদি ভক্ত নিরন্তর ভগবানের অস্তিত্বময় সাথে নিয়োজিত থাকে, তার জীবনের অনেক কিছু মানে কোনো কিছুর আর দরকার নেই। হি and he will be so happy. So take away messages. Please chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari bol, Hare Krishna everyone, Hari bol. So আমি আপনাদেরকে জাস্ট একটু চ্যান্টিং করার প্রসেসটা দেখিয়ে দেব। হরে কৃষ্ণ। Okay, visible I guess. One second. দেখা যাচ্ছে চ্যান্টিং ব্যাগটা দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে চ্যান্টিং ব্যাগ। ওকে, ভয়েস ক্লিয়ার আছে আশা করছি সকলের কাছে। ওকে, and this is the chanting beats. Okay, this is the Krishna beat. এটা হচ্ছে কৃষ্ণা বিট, ঠিক আছে, বোঝা গেল? চ্যান্টিং বিটস এর উপরে যে একদম উপরে যে পুরো বিট বা কৃষ্ণা বিটটা থাকে সেটা হচ্ছে এটা চ্যান্টিং বিটস। এটার উপরে আপনি চ্যান্টিং করবেন হচ্ছে পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র বলেছিলাম, মনে আছে? সেটা হচ্ছে জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ। এটার উপরে কিন্তু কখনো মহামন্ত্র জপ হয় না। যখন দীক্ষা হয়ে যায় তখন হয়তো আপনি আপনার গুরু প্রণাম মন্ত্রটাও করতে পারেন, বাট দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। নাও আমি সেখানে যাচ্ছি না, আপনি হচ্ছে শুধু পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্রটা করবেন। ওকে, এটা কি দেখা যাচ্ছে? ওকে, হয়তো দেখা যাচ্ছে। এবার তারপরে আপনি আপনার যেদিক থেকে ইচ্ছে, এই যে ছোট বিটস বা বড় বিটস কোনো একটা থেকে আপনি শুরু করবেন। কিন্তু যারা আমিষ আহার করেন তারা কিন্তু হচ্ছে প্লিজ, হ্যাঁ, কান্ট সি, দেখা যাচ্ছে না, ইজ ইট ওকে না? তো হচ্ছে আপনি কি বলছিলাম মাঝখানে, বললেন আমি গুলিয়ে যাই। হ্যাঁ, আপনি ছোট বিটস বা বড় বিটস কোনো একটা দিক থেকে শুরু করতে পারেন, সেখানে কোনো অসুবিধে নেই। ওকে, বাট ইউ নিড টু চ্যান্ট হচ্ছে প্রথমে পঞ্চতন্ত্র মন্ত্র। এই দুটো আঙুলের উপরে চ্যান্টিং হবে, মিডল ফিঙ্গার অ্যান্ড দিস ফিঙ্গার থাম্বের উপরে। এই আঙুলটা টাচ হবে না, ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা টাচ হবে না। এটার ভিডিওটা একটা ইন ডিটেলস ভিডিও আপনাদের গ্রুপে শেয়ার হয়ে যাবে, সো ডোন্ট ওয়ারি। আমি শুধু ক্লাসে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি জাস্ট। তো জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। এইভাবে আপনারা চ্যান্টিংটা করবেন। এইবার কথা হচ্ছে, আপনারা যখন চ্যান্টিংটা করছেন তাহলে আপনি এই দিক থেকে শুরু করেছিলেন, এইভাবে আপনি করছিলেন, তো করতে 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 এটা তো একটা পুরো 108টা বিটের মালা, তাই তো? তাহলে এবার এটা যখন আপনার এই দিকে চলে আসবে, চ্যান্টিং করতে করতে তো একটা এন্ড থেকে আরেকটা এন্ডে আপনি আসবেন, ওয়ান এন্ড টু ওয়ান এন্ড, তাই তো আপনারা আসবেন। তখন কি হবে, আপনার এক রাউন্ড কমপ্লিট হবে। when you will come from one round to another round, so your one round will complete. Okay, that is just এক রাউন্ড কমপ্লিট হবে। এবার তারপরে কি হবে, তার মানে আপনার এক রাউন্ড হবে। এইরকম আপনি যদি 16 বার করেন তার মানে আপনার 16 রাউন্ড হবে। এবার অ্যাজ পার ইউর উইশ আপনি কত রাউন্ড করবেন। ওকে, হরে কৃষ্ণা, হরি বল। তো এটার ইন ডিটেলস ভিডিও আছে, আমি ক্লিয়ার করে দেবো।
যারা আমিষ আহার করে তারা চ্যান্টিংটা শুরু থেকে ওটা গ্রুপে মেল মানে রেকর্ডিং দিয়ে দেওয়া হবে, রেকর্ডিং দেখে নেবেন একবার, আমি রিপিট করছি না, ইট ইজ অলরেডি লাইভ ক্লাস, আপনারা ইউটিউবে গিয়ে রেকর্ডিংটা দেখে নেবেন। আর হচ্ছে তবুও ভিডিও শেয়ার করে দেওয়া হবে, সো ডোন্ট ওয়ারি। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে যারা ননভেজ খাবেন তারা তুলসী মালাতে করবেন না, তারা আমাদের ইস্কনে মন্দিরে পাওয়া যায়, দেখবেন একটা নিম কাঠের মালা, ছোট সাদা রঙের একটা হয়, সেটা আমার কাছে এখন নেই, তো সেটাতে আপনারা করবেন। আর যারা নিরামিষ খান তারা তুলসী মালাতে করতে পারেন। ওকে, সো নো ইস্যুস। হরি বল, হরে কৃষ্ণা। I'll just end the class. Hari bol. Pancha kalpa tarubhyascha kripa sindhubhyeva patitanam pavonebhyo vaishnavebhyo namo namo. Anantakati Vaishnavrinda ki jai, Shri Radha Govinda ki jai, His Divine Grace Ashtotashta Srila Prabhupada ki jai, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj ki jai, His Grace Namanishta Prabhu ki jai, Shridham Mayapur Dham ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai. Gaura Premanande, Hari Hari bol, Gauranga. হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সকল ভক্তবৃন্দের চরণে আমার প্রণাম। হরে কৃষ্ণ, হরি বল।